अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानुदेवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्जलभावाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाव सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाधा शिवसादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि श्री श्री नित्यानंद अष्टकम श्री श्रील भक्तिभूषण गोस्वामी गोस्वामी महाराज विरचित। नित्यानंदं प्रभुं वंदे हाराई पंडितात्मजम् एकचक्रा प्रभाकरं पद्मावती सुतं वरं मूलसंकर्षणं रामं पतितपावनं गुरुं वैकुण्ठस्थ महासंकर्षणस्यां सिंहलायुधं यस्य कलाहि कारणगर्भक्षीरोदशायिनः अक्रोधपरमानन्दं श्रीगौराभिन्नविग्रहं नग्रोधपरिमण्डलं हेमकान्तिं स्मिताननम् अवधूतशिखामणिं नृत्यगीतपरायणं गौराभीष्टसंस्थापकं गौराभिन्नकलेबरं श्रीयुतं शक्तिमत्तत्तं वसुधाजाह्नवापतिं वीरचन्द्रस्य गङ्गायाः पितृदेवं धनं हिनः कोटिचन्द्रसुशीतलपादपद्मं सुकोमलं वज्रादपि कठोरं हि दुष्टजनस्य दर्शने द्विजकुलसुधाकरं सर्वेषां जीवनं शितौ मयि कृपां कुरु प्रभो दीननाथ दयामयं गुरुगौराङ्गपादाब्जे दत्ता भक्तिमहैतुकीम्। श्री श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय विरचित श्री श्री नित्यानंदाष्टकम्। शरच्चन्द्रभ्रान्तिं स्फुरदमलकान्तिं गजगतिं हरिप्रेमन्मत्तं धृतपरमसत्तं स्मितमुखं सदा घूर्णन्नेत्रं करकलितवेत्रं कलिभिदं भजे नित्यानन्दं भजनुतुर्गन्धं निरवधि रसानामगारं सजनगण सर्वस्वमतुलं तदीयैकप्राणप्रतिम वसुधा जाह्नवीपतिं सदा प्रेमोन्मादं परमविदितं मन्दमनसं भजे नित्यानन्दं भजनुदुर्गन्धं निरवधि शचीशूनुपृष्ठं निखिलजगदीष्टं सुखमयं कलो मज्जज्जीवोद्धरणकरुणोद्दाम करुणं हरेर्व्याख्यानाद् वा भवजलधि गर्वनदीहरं भजे नित्यानन्दं भजनुतुर्गन्धं निरवधि अये भ्रातॄणां कलिकलुषीणां किं नु भविता तथा प्रायश्चित्तं रचय जदनायासात् इमे व्रजन्ति त्वामित्थं सह भगवता मन्त्रयतिजो भजे नित्यानन्दं भजनुतुर्गन्धं निरवधि यथिष्ठं रे भ्रातः कुरु हरिहरिध्वानमनिशं ततो वः संसारम्बुधि तरणोदायो मयि लगेत् इदं बाहुस्फुटैरटति रटयन् यः प्रतिगृहं भजे नित्यानन्दं भजनुतुर्गन्धं निरवधि बालात् संसारम्भोनिधि हरणकुम्भोद्भवो महो सदां श्रेयः सिन्धुन्नति कुमुदबन्धुं
भज नित्यानन्दं भजनतुरुकन्दं निरवधि नटन्तं गायन्तं हरिमनुवदन्तं पथि पथि व्रजन्तं पश्यन्तं समपि नदयन्तं जनगणं प्राकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदृगन्तं प्रकलनाद् भज नित्यानन्दं भजनतुरुकन्दं निरवधि सुबिभ्राणं भ्रातुः करसरसीजं कोमलतरं मिथो वक्त्रालोकच्छलित परमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधुर्यैरहः मदयन्तं पुरजनान् भज नित्यानन्दं भजनतुरुकन्दं निरवधि रसानामधानं रसिकवरसद्वैष्णवधानं रसागारं सारं पतिततति तारं स्मरणतः परं नित्यानन्दाष्टकमिदमपूर्वं पठति च स्तदङ्घ्रिं दन्दाब्जं स्फुरतु नितरां तस्य हृदये। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভাব লীলা হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার লীলা পর্যন্ত। লেখক শিল ভক্তি কুসুম শ্রবণ গোস্বামী ভারতী। বর্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত মল্লারপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী একচক্র নামে এক সুপ্রাচীন জনপদ বিদ্যমান। মহাভারতেও এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চলিত কথায় ইহা এক চাকা নামে প্রসিদ্ধ। পাণ্ডবগণ এই স্থানে শুভবিজয় করিয়া সনাতন আত্মধর্মাবলম্বী সজ্জনগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারকারী বহু রাক্ষসের প্রাণ সংহারপূর্বক ভাগবত ধর্মের গৌরব প্রদর্শন করেন। কাহারো কাহারো মতে চক্রেশ্বর নামক শিবের অবস্থিতি হেতু ইহা একচক্র নামে অভিহিত হইয়াছে। মৌরেশ্বরী নাম্নী নদী গ্রামটির প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া অবস্থিত। ভক্তি রত্নাকর গ্রামটিকে সমৃদ্ধিশালী দিব্য উদ্যান ও উপবন শোভিত এবং বিভিন্ন জাতির ধনাঢ্য ও ধর্মপরায়ণ জনবৃন্দের আবাসভূমি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবির্ভাব পীঠের বিবরণ। এখন প্রকট লীলা। প্রায় 500 বৎসর পূর্বে, যখন গুরু মহারাজ লিখছেন তখন থেকে, প্রায় 500 বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা নামে এক সদাচার সম্পন্ন স্বধর্মনিরত এবং সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিপ্র বাস করিতেন। তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভূত। তাহার বটব্যাল গ্রামীয় পূর্বপুরুষগণ ওঝা উপাধিধারী ছিলেন। হাড়াই পণ্ডিতের রাশিগত নাম মুকুন্দ। হাড়াই পণ্ডিতের ন্যায় তাহার সহধর্মিণী পদ্মাবতীও বিবিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। এক চক্রাবাসীগণ এবং পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের অধিবাসীগণ এই আদর্শ দম্পতির বিনয়নম্র ব্যবহার, ঔদার্য, স্বধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্গুণ রাশিতে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কয়েকজন এক স্থানে সমবেত হইলেই উল্লাস ভরে তাহাদের গুণাবলী কীর্তন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। এই হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর জ্যেষ্ঠ তনয়রূপেই গৌরপ্রেম বন্যায় সর্বদেশ প্লাবনকারী প্রভু শ্রী শ্রী নিত্যানন্দচন্দ্র শ্রী শ্রী গৌরহরির নদিয়ায় আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্বে একচক্রা গ্রামে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে আবির্ভূত হন। নিত্যানন্দ তত্ত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অবগত আছেন, শ্রীকৃষ্ণলীলায় মূল সংকর্ষণ শিল বলদেব প্রভুই। শিল বলদেব প্রভুই শ্রী গৌরলীলায় শিল নিত্যানন্দ প্রভু। সুতরাং তিনি চতুর্ভুহ, গুণাবতার, পুরুষাবতার এবং যাবতীয় অবতারগণের অবতারী। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ এবং স্বয়ংরূপ বিগ্রহের দ্বিতীয় বিগ্রহ। শ্রী নিত্যানন্দ তত্ত্ব সম্বন্ধে শিল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাহার করচায় লিখিয়াছেন, সংকর্ষণঃ কারণতোসায়ী গর্ভোদসায়ী চ পয়ব্ধিসায়ী শেষশ্চ যস্যাংশ কলাহ নিত্যানন্দাক্ষ রাম শরণং মমস্তু। সংকর্ষণ কারণাবধিসায়ী, গর্ভোদসায়ী, পয়ব্ধিসায়ী ও শেষ, যাহার অংশ ও কলা,
সেই শ্রী নিত্যানন্দ রাম আমার স্মরণস্বরূপ হউন। অঙ্গশোভা। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবে 10 দিক যাবতীয় সুলক্ষণের চিহ্ন ধারণপূর্বক যেন হাস্য করিতে লাগিল। তাহার কনকচম্পক অঙ্গকান্তিতে সর্বদিক আলোকিত হইল। তাহার বদনকমল চন্দ্রমণ্ডল হইতেও মনোহর। চক্ষু দুইটি বিকশিত পদ্মসদৃশ, সুবলিত বাহুযুগল আজানুলম্বিত, হস্ত ও পদের অঙ্গুলি নখচয় কোটি চন্দ্রদীপ্তি সমন্বিত। বক্ষস্থল সুবিস্তৃত, কটিদেশ সিংহকটি সদৃশ ক্ষীণ, হস্ততল ও পদতল রক্তোৎপল হইতেও সুন্দর। সর্বশ্রীঅঙ্গ কুসুমকোমল। তাহাকে পাইয়া শুধু তাহার পিতামাতার নহে, সমগ্র গ্রামবাসীর আর আনন্দের সীমা ছিল না। তাহাদের বাৎসল্য স্নেহের সেবা অঙ্গীকারপূর্বক শ্রী নিত্যানন্দ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবার লীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাল্যলীলা। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু ক্রমশ বালকগণ সহ ক্রীড়া করিবার বয়সে পদার্পণ করিলেন। সর্বলীলায় শ্রী নিত্যানন্দের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাহার ক্রীড়ায়ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তিনি অন্যান্য বালকগণের ন্যায় পরমার্থ সম্পর্কশূন্য শরীরচর্চায় কখনো মনোযোগ দেন নাই। বয়স্যগণ সহ বিষ্ণুর ভূভার হরণ, দৈত্য দমন, রাক্ষসবধ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরামচন্দ্রের বিবিধ লীলার অভিনয়ই তাহার ক্রীড়া। এই সকল পরমার্থ ক্রীড়া, বিদ্যানুশীলন ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু 12 বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী, ভক্তি রত্নাকর মতে শ্রীল লক্ষ্মীপতি তীর্থ, আসিয়া শ্রী হারাই পণ্ডিতের আতিথ্য গ্রহণপূর্বক শ্রী নিত্যানন্দকে তাহার সহিত তীর্থ ভ্রমণের জন্য ভিক্ষা চাহিলেন। যদিও নিত্যানন্দকে ছাড়িয়া দিতে হারাই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তথাপি সন্ন্যাসীকে বিমুখ করিলে যদি নিত্যানন্দের অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় তাহারা পুত্রকে সন্ন্যাসীর করে সমর্পণ করিলেন। ইহাই শুদ্ধ বাৎসল্য। তীর্থ ভ্রমণ। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীর সহিত বক্রেশ্বর পীঠ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, 84 ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশবন ও 24 উপবন, তৎপরে হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বারস্থ মায়াপুর ও কঙ্খল, হিমাচল, দেরাদুন, মুসৌরি, সুমেরু শিখর, রুদ্র হিমালয় বা গঙ্গার উৎপত্তি স্থান গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, পঞ্চকেদার, বদরিকাশ্রম, অলকানন্দা, উত্তরকাশী বা গুপ্তকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ, অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল, দেবপ্রয়াগ, অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল, সপ্তশ্রোতা প্রভৃতি দর্শন করিলেন। তৎপরে পুনরায় হরিদ্বারে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তথা হইতে নৈমিষারণ্য ও অযোধ্যায় শুভ বিজয় করেন। অযোধ্যা হইতে গণ্ডকী তীরস্থ সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন। তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদী তীরে আগমন করেন। তথা হইতে পূর্ব দক্ষিণে চন্দ্রনাথ গমন করেন। তথা হইতে গঙ্গাসাগর হইয়া দক্ষিণাভিমুখে শ্রীক্ষেত্রে শুভ বিজয় করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ তীর্থে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীমন মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎকার হয় এবং উভয়ে কতক দিবস একসঙ্গে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে মহানন্দে অবস্থান করেন। তৎপরে পুরীপাদ অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন এবং নিত্যানন্দ প্রভু তাহার সেই সন্ন্যাসীর সহিত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থ দর্শনে গমন করেন। ক্রমে তাহারা সেতুবন্ধে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে হরিহর তীর্থ হইয়া কিষ্কিন্ধায় শুভ বিজয় করেন। তথা হইতে উত্তরমুখে পান্ডারপুরে সোলাপুর প্রদেশের অন্তর্গত শুভ পদার্পণ করেন। এই স্থানেই তাহার সেই সন্ন্যাসী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শ্রী গৌরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শঙ্করারণ্য নাম ধারণপূর্বক
তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া তিরোভাব লীলা প্রকাশ করেন। তিনি মহাসংকর্ষণ স্বরূপ, সুতরাং মূল সংকর্ষণ শ্রী নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন। তজ্জন্য শ্রী নিত্যানন্দের কলিবরেই তাহার আত্মসংগোপন তত্ত্ববিদ বৈষ্ণবগণ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীর প্রাপ্তির পরে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু একাকী উত্তরাভিমুখী হইয়া পঞ্চবটিতে শুভ পদার্পণ করেন। তথা হইতে অবন্তী, দ্বারকা, পুষ্কর প্রভৃতি দর্শন করিয়া মৎস্যরাজ্যের মধ্য দিয়া শ্রী বৃন্দাবনে আগমনপূর্বক কৃষ্ণান্বেষণ লীলা করিতে থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রী গৌরহরি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করেন। 20 বৎসর তীর্থভ্রমণের পরে 32 বৎসর বয়সে শ্রী নিত্যানন্দ নদিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রী গৌর বিগ্রহ সহ মিলন। যখন শ্রী গৌরহরি ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীধাম মায়াপুরে কৃষ্ণ কীর্তনলীলা আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময়ে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর তথায় শুভাগমন হইল। তিনি আসিয়া নন্দনাচার্যের গৃহে অতিথি হইলেন। অন্তর্যামী শ্রী গৌরহরি তাহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিত সহ তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রী নিত্যানন্দের স্বরূপ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য শ্রী গৌরহরি শ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানাত্মক এক শ্লোক পাঠ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীবাস কীর্তন করিলেন, বর্হা পীরং নটবর বপু কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং বিভ্রদ্বাসঃ কনক কপীশং বৈজন্তীঞ্চ মালাম রন্ধ্রান বেণোরধর সুধয়া পুরয়ন গোপবৃন্দৈর বৃন্দারণ্যং সপদরমণং প্রাবিশদ্গীতি কীর্তি। শ্রীমদ্ ভাগবত 10ম স্কন্ধ 21 অধ্যায় 5ম শ্লোক। ময়ূরপুচ্ছ শোভিত শিরভূষণ নটবর বপু, কর্ণযুগলে কর্ণিকার পুষ্পধারী, সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবসন পরিহিত, বৈজন্তী মালা শোভিত এবং বয়স্য গোপবালক কর্তৃক গীতকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ অধরসুধার দ্বারা বেণুর রন্ধ্রসমূহ পূরণ করিতে করিতে স্বীয় চরণচিহ্ন দ্বারা রমণীয় শ্রী বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। এই অর্থ। শ্লোকের অর্থ: শ্রীবাস পণ্ডিত কীর্তিত উপরিউক্ত শ্লোকটি শ্রবণে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু প্রেম বিহ্বল হইলেন এবং তাহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। তিনি প্রেমে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। পরে বাহ্যজ্ঞান হইলে তাহাকে লইয়া শ্রী গৌরহরি নিজালয়ে আগমন করিলেন। সচিমাতা দেখিলেন যেন তাহার বিশ্বরূপী নিত্যানন্দরূপে তাহার আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিশয় হর্ষের সহিত বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া গৌরনিতাইকে সস্নেহে ভোজন করাইলেন। উভয়েই কনকসদৃশ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উভয়েই আকর্ণ বিস্তৃত কমলনয়ন, উভয়েই আজানুলম্বিত ভুজ, উভয়েই নগ্রোধ পরিমণ্ডল বিশিষ্ট, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বিস্তারে আপন হস্তের 4 হাত। উভয়েরই তিল ফুলধিকারী উন্নত নাসিকা, উভয়েই চন্দ্রবদন, উভয়েই প্রেমাপ্লুত কলেবর। তাহাদের দর্শন পাইয়া নদিয়াবাসী সজ্জনগণ আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসঙ্গনে অবস্থিতি। শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত শ্রীবাসঙ্গনে শ্রী নিত্যানন্দের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। শ্রী নিত্যানন্দ কৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া প্রায় সর্বদাই বাহ্যজ্ঞান শূন্য। স্নান আহারাদির দিকে তাহার মোটেই দৃষ্টি নাই। ভাগ্যবতী শ্রীবাসগৃহিণী মালিনী দেবী অপত্য নির্বিশেষে নিত্যানন্দকে সময় মতো স্নানাদি করাইয়া ভোজন করান, অর্থাৎ পুত্র স্নেহবশে। কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ জনগণ তাহাকে বায়ুরোগগ্রস্ত জ্ঞান করিতে লাগিল। কারণ কৃষ্ণ স্মৃতিতে কখনো ধুলায় গড়াগড়ি যান, কখনো দিগম্বর হইয়া নৃত্য করেন, কখনো হাস্য করেন, ক্রন্দন করেন, কখনো বা দৌড়াইয়া গঙ্গায় গিয়া সাঁতার কাটিতে থাকেন এবং কুম্ভীরকে ভাসিতে দেখিয়া ধরিতে যান। কাহারও কথায় দৃকপাত করেন না।
একমাত্র শ্রী গৌরাঙ্গের কথায় শান্ত হন। একদিন শ্রীবাসের গৃহ হইতে যে পাত্রটিতে বিষ্ণু মন্দিরের প্রদীপের জন্য ঘৃত রাখা হয়, তাহা একটি কাকে লইয়া গেল। ইহা জানিতে পারিলে পণ্ডিত অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া মালিনী দেবী আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত অর্থে শ্রীবাস পণ্ডিত। নিত্যানন্দ প্রভু গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মা, কাঁদছিস কেন? মালিনী কারণ বলিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, ইহার জন্য আবার কান্না? আমি এখনই সেই কাক দ্বারা পাত্রটি আনাইয়া দিতেছি। কাকটি বনের কোথাও ঘৃতপাত্রটি রাখিয়া পুনরায় শ্রীবাসঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিত্যানন্দ আজ্ঞা করিলেন, কাক, শীঘ্র যাইয়া ঘৃতপাত্রটি আনিয়া দে। কাকটি উড়িয়া গেল এবং একটু পরেই ঘৃতপাত্রটি ফিরাইয়া দিল। মালিনী দেবী আশ্চর্যান্বিত হইলেন। শ্রী শ্রী ব্যাস পূজা। ক্রমে শ্রী ব্যাস পূর্ণিমা বাসর উপস্থিত হইল। শ্রী নিত্যানন্দের ইচ্ছাক্রমে শ্রীবাসঙ্গনেই শ্রী ব্যাস পূজার স্থান নির্দিষ্ট হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত পূজার আচার্য হইলেন। ভক্তগণ সুমধুর সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ আপনভাবে বিভোর। শ্রীবাস পণ্ডিত তাহাকে মন্ত্র পড়িতে বলিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ নিস্তব্ধ ও নীরব। শ্রীবাস শ্রী গৌরাঙ্গকে জানাইলে তিনি নিত্যানন্দকে বলিলেন, শ্রীপাদ, মালা লইয়া শ্রী ব্যাস পূজা কর। নিত্যানন্দ মাল্য লইয়া শ্রী গৌরহরির গলায় দিলেন এবং দেখিতে পাইলেন শ্রী গৌরাঙ্গ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল, মুষলধারী ষড়ভুজ বিগ্রহরূপে দণ্ডায়মান। কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে চতুর্ভুজ ও তৎপরে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপে দেখিলেন। দেখিয়াই প্রেমে মূর্ছিত হইলেন। শ্রী গৌরহরি তাহাকে চেতন করাইয়া ভক্তবৃন্দ সহ সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। পরে পূজার প্রসাদ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন ও ভক্তবৃন্দকে প্রদান করিলেন। শ্রী ব্যাস পূজা প্রসঙ্গে ইহা আমাদের জ্ঞাতব্য যে চারি বর্ণ, চারি আশ্রমের সকলেরই শ্রী ব্যাস পূজা করা বিধেয়। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের আবির্ভাব তিথি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় নিত্যসিদ্ধ মহান্ত গুরুপাদ পদ্মের আবির্ভাব তিথিতে অথবা জ্যোতিগণের নিজ নিজ আবির্ভাব তিথিতে শ্রী ব্যাস পূজার অনুষ্ঠান আর্যাবত্যের জ্যোতিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী গৌরহরির গলদেশে মালিকা পড়াইয়া মহান্ত গুরুপাদ পদ্মের পূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। জয় শ্রী শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু, জয় পদ্মাবতী মা, জয় শ্রী হারায় পণ্ডিত, জয় শ্রী একচক্র ধাম। সভা শ্রী শ্রী গৌর নিত্যানন্দ जी की जय। दंडवत प्रणाम।